بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 15 جنوری ہے اور دن ہے پیر کا۔ انور مقصود صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے گٹر میں تیزاب ڈال دیا ہے اور اب گندگی باہر آ رہی ہے۔ دیکھیے جو کچھ عمران خان نے اس قوم کو بتا دیا ہے، خاص طور پر پچھلے پونے 2 سالوں میں جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، تب سے لے کر اب تک جس طریقے سے عمران خان نے بار بار پوری قوم کے سامنے حقائق رکھے ہیں، ایک ایک چیز پوری قوم کو بتائی ہے، یہ بات پہلے دن سے کنفرم تھی کہ نون لیگ کی قیادت کے لیے نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف سمیت پوری نون لیگ کی قیادت کے لیے جلسے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نون لیگ کی قیادت کے لیے اپنی انتخابی مہم چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ جو 2 دن پہلے پورا تماشا لگا کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا ہے، اس کا آج عوامی رد عمل آ گیا ہے۔ اکاڑا کے اندر مریم نواز شریف عوامی نفرت کا نشانہ بن گئی ہیں۔ دیکھیے نون لیگ کے ساتھ آج جو کچھ اکاڑا میں ہوا، مریم نواز شریف کے ساتھ آج جو کچھ اکاڑا میں ہوا، نون لیگ کی قیادت کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ پنجاب میں ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس ٹائم پاکستان کا میڈیا آپ کو کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی ویژولز نہیں دکھائے گا۔ آج جو کچھ مریم نواز شریف کے ساتھ جس طریقے سے عوامی نفرت کا نشانہ مریم نواز شریف آج اکاڑا میں بنی ہے، یہ آپ کو پاکستان کا میڈیا نہیں دکھائے گا۔ دیکھیے ایک عدالت میرے رب کی ہے، سب سے بڑی عدالت میرے رب کی ہے، اس کے بعد عوامی عدالت ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے۔ آج عوام کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آج عوام کی عدالت نے مریم نواز شریف کو بتا دیا کہ یہ جو 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورا تماشا لگایا، گھنٹوں تک کوشش کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی، اس کا یہ رد عمل ہے جو آج اکاڑا کی عوام نے مریم نواز شریف کو دیا۔ کیوں مریم نواز شریف آدھی تقریر چھوڑ کر چلی گئی، کس طریقے سے مریم نواز شریف نے اکاڑا کی جو نون لیگ کی انتظامیہ ہے ان کو باقاعدہ طور پر ڈانٹ پلائی، باقاعدہ طور پر سب کی کلاس لی۔ کیوں اکاڑا کی انتظامیہ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہاں کی، وہ آج جلسے میں غائب نظر آئی؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کا میڈیا آپ کو بتائے گئے نہیں، کیونکہ آج صبح سے لے کر پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی تھی، پورا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آج اکاڑا میں ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف نون لیگ کی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہیں اور پہلا طریقے سے جلسہ فلاپ ہوگا، یہ نواز شریف سمیت نون لیگ کی قیادت کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کیونکہ پنجاب کو تو ان کا گڑھ کہا جاتا تھا جہاں پر یہ پنجاب میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ یہ جو 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے تماشا لگا کر تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی، حضور والا آج اس کا عوامی رد عمل آیا ہے۔ جب مریم نواز شریف آج جلسہ گاہ پر پہنچی تو پہلے بتایا گیا ہے کہ جلسہ گاہ شروع میں ہی، یعنی جو اس کا فرنٹ تھا وہ خالی تھا، وہاں پر لوگ نہیں تھے۔ مریم نواز شریف نے نون لیگ کی جو اکاڑا کی انتظامیہ تھی اس کو ہدایت کی کہ یہ جو لوگ پیچھے ہیں یا جو لوگ کچھ باہر کھڑے ہیں ان کو فرنٹ پہ لے کر آؤ تاکہ کچھ جلسہ گاہ بھری بھری نظر آئے۔ میڈیا کو تو یہ ہدایت تھی کہ صرف وہاں پر کیمرے جانے چاہیے جہاں پر کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ نون لیگ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اکاڑا میں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ یہاں تک کہ سکولز بند کروائے گئے، باقاعدہ طور پر مہارانی صاحبہ کے لیے تمام تر اکاڑا ڈویژن کے سکولز بند تھے۔ آج سکولوں میں جلدی چھٹی دی گئی، اس کا نوٹیفیکیشن سامنے آ چکا ہے۔ اگر اتنی زیادہ سہولت کے باوجود تمام تر پولیس، تمام تر ضلعی انتظامیہ، نگران حکومت، یعنی اب تو عدالتیں بھی، اگر تمام تر نظام مل کر بھی مریم نواز شریف کا اکاڑا میں ایک جلسہ کامیاب نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حضور والا یہ ہے کہ جس کو آپ پچھلے 7-8 مہینوں سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بھی پلس ہے، اور جس کے اوپر پورا نظام کوشش کر رہا ہے کہ اس ایک مفرور اشتہاری کو
प्लस किया जाए, वो तो हर गुजरते दिन के साथ माइनस होता जा रहा है। ना सिर्फ माइनस हो रहा है बल्कि अवामी नफरत का निशाना बन रहा है। यानी इससे ज्यादा सहूलत किस सियासी जमात को हासिल हो सकती है कि उसके लिए स्कूलों में छुट्टियां दे दी, पुलिस की ड्यूटियां लग गई, वहां के जिले इंतजामिया के महकमों की ड्यूटियां लग गई, वापडा वासा तमाम तर इदारों की ड्यूटियां थी कि जनाब आज मरियम बीबी का जलसा कामयाब बनाना है। रात से ही वहां पर जो है वो स्टेज लगा दिया, लोगों के घरों में जाकर कहा जा रहा था कि जो बंदा जलसे में शरीक नहीं होगा उसको 9 मई के मुकदमे में डाल दिया जाएंगे। इतना खौफ डालकर भी अगर उकाड़ा की आवाम को आप जलसागाह तक नहीं ला सके तो इसका मतलब यह है कि आप हार गए हैं। आप मान लीजिए कि आप इंतखाबात से पहले हार गए। बेशक इंतखाबात का फैसला जो भी हो, मेरी नजर में आज उकाड़ा की आवाम ने इंतखाबात का फैसला सुना दिया है। शादरा में अब से कुछ अरसा पहले, कोई 1-1.5 महीना पहले मरियम नवाज शरीफ का जलसा हुआ था। मैंने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर आपको पूरी एक वीडियो बनाकर, वीलॉग बनाकर बताया था कि गजाली सलीम भट्ट जो शादरा में नून लीग के एमएनए थे, बाकायदा तौर पर उनको मॉडल टाउन बुलाकर उनकी बेइज्जती की गई कि क्यों लोग आज शादरा के जलसे में नहीं आ सके। और इसी तरीके का रद्द-ए-अमल आज उकाड़ा में हुआ। आज उकाड़ा की आवाम ने बता दिया कि अवामी अदालत सबसे बड़ी है। जो अब से कुछ देर पहले लतीफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहकर निकले थे ना कि हमें काजी साहब आपकी अदालत से उम्मीद नहीं है, हमें आपकी अदालत से इंसाफ नहीं मिलना, हम अपना मामला अल्लाह के बाद अवामी अदालत में लेकर जा रहे हैं। 24 करोड़ की अवामी अदालत फैसला करेगी कि आपका फैसला ठीक था या नहीं। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद आज उकाड़ा के अंदर लोगों ने बता दिया कि काजी फायद ईसा का फैसला किसी सूरत दुरुस्त नहीं था। मरियम नवाज शरीफ ने खिताब शुरू किया, जनाब हम आज आपको नून लीग का मंशूर देंगे। और मंशूर के आगाज में बताया कि नून लीग हुकूमत आने के बाद सब्जी सस्ती कर देगी। यानी इस तरीके से मज़हका खेज खिताब किया गया। आधा खिताब हुआ, आधा मरियम नवाज शरीफ छोड़कर चली गई, क्योंकि इस तरीके का जो अवाम का रिस्पॉन्स था वो नून लीग के वहमो गुमान में नहीं था। नवाज शरीफ का ख्याल तो यह था कि मरियम नवाज शरीफ बड़ी क्राउड पुलर है। अब ये जो क्राउड पुलर का एक पूरा इमेज और परसेप्शन मरियम बीबी के ऊपर बनाया गया था ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ परसेप्शन खत्म होता जाएगा। वो शेर अफजल मरवत की जुबान में ये परसेप्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग आज मरियम नवाज शरीफ के जलसे में नहीं गए। इन लोगों ने आज मरियम नवाज शरीफ के जलसे में शिरकत ना करके ये पैगाम दिया है कि आप बेशक एक सियासी जमात के लिए जिस तरीके का मर्जी लेवल प्लेइंग फील्ड बना लें, आप एक सियासी जमात को जिस तरीके का मर्जी फ्रीडम दे दें, उसके लिए तमाम तर चीजें मैनेज कर दें, लेकिन लोग अब उस जमात के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। यानी जो कुछ हो रहा है इस टाइम मुल्क के अंदर, जिस तरीके से नून लीग को इक्तदार देने की कोशिश की जा रही है, अब ये सबके सामने आ चुका है। उसके बावजूद अगर लोग आपके जलसों में नहीं आ रहे तो ये है अवामी रद्द अमल, ये है जो आप अवामी नफरत का निशाना बन रहे हैं। लेकिन मीडिया उसके बावजूद आपको ये बताएगा कि जनाब आज मरियम नवाज शरीफ ने पहला जलसा करके तारीख रकम कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं, मेरे पास इस जलसे के हवाले से ऐसी ऐसी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं अगले वीलॉग में आपको दिखा भी दूंगा। ऐसी ऐसी वीडियोज हैं जिससे यह साबित होता है कि आज पहला जलसा फ्लॉप हो गया। मरियम नवाज शरीफ ने जो सोचा था वो नहीं हुआ, मरियम नवाज शरीफ का जो ख्याल था वो नहीं हुआ, नवाज शरीफ का जो पूरा इंतखाबी मुहिम को लेकर प्लान था वो पहले दिन ही प्लान नाकाम हो गया। अब कुछ और प्लान करना पड़ेगा। इसी वजह से तो जलसे नहीं हो रहे थे। आप देखिए कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का इंतखाबी निशान लिया। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने वापस ली और फौरन जलसा अनाउंस हो गया। पहले क्यों जलसे नहीं किए जा रहे थे? अब जब इंतखाबात में 25 दिन रह गए हैं तभी क्यों जलसे शुरू किए गए? क्योंकि पहले लोगों को यह जहन साजी लोगों की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम से बाहर हो रही है, तहरीक इंसाफ इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला आया और इस बात के ऊपर मोहर लगाई गई कि हमने तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया है, फिर शायद लोग जलसों में आ जाएं। लेकिन आज लोगों ने बता दिया कि अवामी अदालत सबसे बड़ी है। हुजूर वाला, लोग जिसको चाहें मुंतखब करें। 24 करोड़ अवाम की जो अदालत है वो फैसला करेगी कि किसने जीतना है, किसने हारना है। मरियम नवाज शरीफ एक प्लांटेड जलसा अरेंज करके भी वो मकासद हासिल नहीं कर सकी जो नवाज शरीफ का प्लान था। मीडिया को अरबों
अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात देकर भी वो मकसद हासिल नहीं किया जा सका। आप सिर्फ इतवार के दिन का यानी कल के दिन का तमाम तर पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको पहले सफ़े के ऊपर नून लीग की अरबों खरबों रुपए की इश्तिहारात की इंतखाबी मुहिम नजर आएगी। वो अरबों खरबों रुपए मेरे और आपके टैक्स के पैसों से नवाज शरीफ ने मीडिया को दिए, लेकिन जो इस पैसे को खर्च करने के बाद मकसद था, जो अचीवमेंट करना चाहते थे, वो नहीं हो सकी। मरियम नवाज शरीफ का आज उकाड़ा का जलसा फ्लॉप हुआ, लोग नहीं आए। लोगों ने बता दिया कि पंजाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आप जितना मर्जी क्रैकडाउन कीजिए, आप जितना मर्जी क्राइसिस कर लीजिए, उसके बावजूद लोग इमरान खान के साथ खड़े। लोगों ने बता दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इससे ज्यादा बुरा हाल मरियम नवाज शरीफ समेत नून लीग की क़यादत का जलसों में होगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा, मीडिया दिखाए या ना दिखाए, हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी अपडेट्स जो हैं वो पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।